जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। जदि हम वीडियो आपन को भलो लागिला ताहले लाइक एवं शेयर करंतु। षष्ठ श्रेणी षष्ठ अध्याय वस्तु और पदार्थर परिवर्तन। आम चारिपाखर थिबा वस्तु और पदार्थ गुड़िकर सर्वदा परिवर्तन घटी चली। परीक्षण कले एही परिवर्तन गुड़ी को तुमे देखिपार और से गुड़िक सहित थिबा आम संपर्क मध्य जानिपारिबो। एगुड़िक मध्यरु केतेगुड़िए परिवर्तन अति साधारण जहाँ तुमर अति निकटरे घटी थाए। सेगुड़िक जानिबारे विशेष किछि असुविधा नहीं। आउ किछि परिवर्तन को जानिबा व बुझिबा पई तुमको सामान्य चेष्टा करबा आवश्यक होइथाय। आम चारिपाखर थिबा वस्तु और पदार्थ गुड़िकरे सब बेले परिवर्तन घटी जाए। केतक परिवर्तन गुड़ी को देखिपार और से गुड़िक सहित आम संपर्क जानिपार। आउ केतक परिवर्तन को जानिबा और बुझिबा पई सामान्य चेष्टा करबा हमर आवश्यक होइथाय। वस्तु और पदार्थर परिवर्तन। तुमे देखुथिबा वस्तु और पदार्थ गुड़िकर घटुथिबा परिवर्तन एक तालिका कर। तालिका करिया बेले एही परिवर्तन गुड़िक केउठारे किपरि घटिथाय यथा प्रकृति उपाय घटुथिबा परिवर्तन और मनुष्यकृत परिवर्तन। ताले परिवर्तन दुई प्रकार, गोटे है प्राकृतिक आ गोटे है मनुष्यकृत। प्राकृतिक परिवर्तन कौन? जपरी ओदा लुगा सुखी जावा, गछरु पत्र झड़िबा, ए सब प्रकृति रो होइथाय। आ मनुष्यकृत द्वारा कौन होइथाय? काठ जलिबा, लुहार कोड़ी हवा, कोदाल दे तैयारी करिबा, ए सब मनुष्यकृत द्वारा होइथाय। प्राकृतिक और मनुष्यकृत परिवर्तन कौन जानिले? उपरोक्त परिवर्तन गुड़ी अध्ययन करिया बेले आउ केतरी परिवर्तन को जोड़ा जाई पारे यथा विभिन्न पदार्थ को नहीं आवश्यक वस्तु तैयारी करिबा, जेपरि कपारू सूता हुए, सूतार वस्त्र हुए, लुहारू कोड़ी कोदाल हुए, कढ़ई, लुहा कंटा आदि सुना रूपा टू गहना और आलुमिनियम बासन आदि तैयारी करा जाए। एही भली अधिक परिवर्तन कथा विचार करिबा बेले आमे देखिबा जे सबु परिवर्तन एका प्रकार नुहे। ऊपर दिया जाइथिबा सारणी रे लेखा होइथिबा विभाग अनुसार सेगुड़ी को अलग अलग विचार करा जाय पारुथिबा मध्य अन्य उपाय रे गुटे विभक्त करा जाय परिबो। एथिबाई अवश्य हमको भिन्न भिन्न परिवर्तन गुड़िकर कारण उपर निर्भर करबाकू हेबो। वर्तमान गोटे सरल व सहज कार्य द्वारा एही विभक्तिकरण कार्य आरंभ करि परिबा। कौन सेटा? वस्तु और पदार्थर विभिन्न प्रकार परिवर्तन। तुम पई काम 1, गोटे मोमबत्ती को जलाई चीना माटीर प्लेट ऊपर रख। तो ये चीना माटीर प्लेट, तापर मोमबत्ती अछि। जलुथिबा मोमबत्ती को लक्ष्य कर और जहाँ देखिल ताहा कौन सब देखिल? देख एटा होछि मोमबत्तीर शिखा, तरल कि सब जेटा बही आसु सेटा होछि तरल मोहम। एटा हला मोमबत्ती, एटा हला प्लेट। एटी मोमबत्तीर कौन परिवर्तन होछि? मोमबत्ती रे जଳି जଳି सरीगला पर लिभिगला, शेषरे प्लेट ऊपर कौन रहिला ता देखिल। जळीगला बेले कौन होइथिबो? गोटे छोटिया मुंडाटी मोमबत्ती रहि जाइथिबो। उपरोक्त कार्य आम कौन देखिले, से कौन शिखिले सब आलोचना करिबा। कौन देखिले? मोमबत्ती मोहमरे तैयारी। मोहम एक दहनीय पदार्थ। मोमबत्ती जळुछि से दहनीय पदार्थ होइथिबारु सेथिरे थिबा सळितारे निया लगाइले ताहा जळे। मोमबत्ती भितर गोटे सळिता थाए, ता सेथिरे हम निया लगाइ देले से जळे। मोमबत्ती जळिबा बेले किछि मोहम तरळि जाए, सेथिरे किछि तळकु बोही आसे, अवशिष्ट तरल मोहम जळि जाए। ग मोमबत्ती जळिबा बेले आलोक उत्ताप दिए। मोमबत्ती जळिले कोन हबो? हमको आलोक दिए और उत्ताप मध्य दिए। घ मोहम तरळी तळकु बोही आसी ठंडा होई प्लेट ऊपर पुणी कठिन मोहमरे परिणत हो जाए। मोमबत्ती जळि सारिबा बेलकु यार अधिक भाग सरी जाई थाए, ताहा आ फेरी पाइबा संभव नहे। प्लेट थिबा कठिन मोहम को नहीं पुणी जळि पारुथिबा मोमबत्ती रे तैयारी करा जाई परिबो। उपरोक्त तथ्य को अनुशीलन कले आमे देखिबा जे मोमबत्तीर ज्वलन बेले मोहमर दुई प्रकार परिवर्तन होइथाय। ताले मोमबत्तीर ज्वलन बेले मोहमर दुई प्रकार परिवर्तन होइथाय। प्रथमतः दहन और तज्जनित क्षय। यह एक स्थायी परिवर्तन। यह मध्य एक अप्रत्यावर्ती, कारण मोहम आउ फेराई आनी हेबो नाही। ताले मोमबत्तीर ज्वलन बेले मोहमर दुईटी परिवर्तन होइथाय। प्रथम है दहन, जोड़ा से जळुछि, वो तज्जनित क्षय, संगे संगे क्षय हो जाउछि। यह होछि स्थायी परिवर्तन, आ सेटा अप्रत्यावर्ती।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ମହମର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି କଠିନରୁ ନରମ ମହମ ଓ ପୁଣି ତରଳ ମହମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ କଠିନ ମହମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ଏଠାରେ କଠିନ ମହମ ତରଳ ମହମରେ ଓ ସେହି ତରଳ ମହମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପୂର୍ବ ପରି କଠିନ ମହମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଇଟା କଠିନ ଅଛି, ଜଳିକି ତରଳ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ତରଳଟା ପୁଣି କଠିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। କାଠକୁ ଜଳାଇ ଅଙ୍ଗାର ତିଆରି କରିବା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ ତାହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ବରଫକୁ ତରଳାଇ ଜଳ ପାଇବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ଜାଣିଲ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ସ୍ଥାୟୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, କାଠକୁ ଜଳାଇ ଅଙ୍ଗାର ତିଆରି କରିବା, ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ବରଫକୁ ତରଳାଇ ଜଳ ପାଇବା। ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାପର ପ୍ରଭାବ। ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ନିଅ, ଏହାର ଲାଖକୁ ଲାଗି ବାହାର କରିଦିଅ। ବଲ୍ବର ଖୋଲା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ବେଲୁନକୁ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ବଲ୍ବଟିର ତଳପଟକୁ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଦେଖାଇ ଗରମ କର। ଏତିକି ବେଳେ ବେଲୁନଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂକୁଚିତ ବେଲୁନଟି ଫୁଲି ଉଠିବ। ବଲ୍ଟିକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଗରମ ନ କରି ଥଣ୍ଡା କର। ଦେଖିବ ବଲ୍ଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଏହାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବ। ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ବଲ୍ଟିକୁ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ବଲ୍ଟି ଫୁଲୁଛି। ଶେଷରେ ବଲ୍ଟିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ବେଲୁନ ଭିତରେ ବାୟୁ ବଲ୍ବ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ବେଲୁନଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲୁନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଲ୍ବ। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ। ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ଏଠି ଜଳୁଛି, ଏଠି ବଲ୍ବ ଗରମ ହେଉଛି, ଏଠି ବେଲୁନ ଫୁଲୁଛି। ତାପ ପ୍ରୟୋଗରେ ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କଲେ ବାୟୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ମହମ ତରଳ ଯାଇ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ତରଳ ମହମ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯାଏ। ଜଳକୁ ଗରମ କଲେ ବାମ୍ଫ ହୁଏ, ବାମ୍ଫକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ପୁଣି ଜଳ ହୁଏ, ଜଳକୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କଲେ ବରଫ ହୋଇଯାଏ। ତାପର ପ୍ରୟୋଗରେ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କୁହ, ବାୟୁ ଉପରେ ତାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗରେ ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କଲେ ବାୟୁ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ମହମ ତରଳି ଯାଇ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ତରଳ ମହମ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ଜଳକୁ ଗରମ କଲେ ବାମ୍ଫ ହୁଏ, ବାମ୍ଫକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ପୁଣି ଜଳ ହୁଏ, ଜଳକୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କଲେ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଯଥା କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯଦି ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ତାହା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଅଦରକାରୀ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ବା ଚିରା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ରଖି ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଅଧିକ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଦହନୀୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା କାଗଜ, ତୁଳା, କପଡ଼ା, ମହମ, କିରୋସିନ, ପେଟ୍ରୋଲ, ରୋଷେଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, କାଠ, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ଜଳିଥାନ୍ତି। ଧାତବ ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଆକାରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହା ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ। ତାହେଲେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ
अस्थायी प्रत्यावर्ती बा भौतिक परिवर्तन कहुए। तुम काम 3 धातु उपर तापर प्रभाव। गोटे मोटा मलाट पट्टा बा खंडिया कार्डबोर्ड नियो। देख ये निया पट्टा मछिरू गोटे धातव टंकिकिया मुद्रार व्यास मापरे खंडिया काटी बाहर कर दियो। देख व्यास मापटा काटी बाहर कर दीचंती। एहा द्वारा चित्र रे देखागला भली संकीर्ण पथटी होइजिबो। गोटे ब्लेड मछिरू भांगी द्विखंड कर भांगी ताको द्विखंड कर दिया जायछि। एही दुईटी ब्लेड खंड को कार्डबोर्ड कटा जाइथिबा जगार दुई पाखरे अठा साहाय्य लगाओ। कईटी दुई पाखरे अठा साहाय्य लगे दिया जायछि। सेही धातव टंकिकिया मुद्रा नहीं देख जहाँ कटा जाइथिबा बाट दे ठीक जाई पारुथिबो। जो कटा जाइथिबो ता दे से जाई पारुछि कि नहीं अधिक ढिला न हेबा आवश्यक। धातव मुद्राटी को चिमुटा साहाय्य धरी मोहम्बती बा स्पिरिट बत्ती रे गरम कर। मुद्राटी को चिमुटा साहाय्य धरी गरम करवा। से गरम मुद्राटी को कार्डबोर्ड रो कटा स्थान रे लगाओ। कार्डबोर्ड रो कटा स्थान रे मुद्राटी को लगे दो। देखिबो जे मुद्राटी ब्लेड दुई खंड मध्य थिबा स्थान मध्य दे गली पारु नाही, कारण मुद्राटी उत्तप्त हेबा परे एहार आकार सामान्य बढ़ी जाइछि। से मुद्रा साहाय्य रे ठीक कटा जाइथिला। मुद्राटी उत्तप्त कर सारे परे एई बाट दे से जाई पारु नाही। उत्तप्त हेले तार आकार बढ़ी जाउछि। ठंडा हो गले पुनी तार पूर्व अवस्था को फेरि आसी। धातु पदार्थ उत्तप्त हेले आकार रे प्रसारित हुए। ठंडा हो जा परे ताहा संकुचित होई पूर्व अवस्था को फेरि आसे। कहले देखि मुद्रार यह कि प्रकार परिवर्तन। तले परिवर्तन कौन अस्थायी प्रत्यावर्ती बा भौतिक परिवर्तन। तेणु जानिले धातु पदार्थटी उत्तप्त हेले आकार रे प्रसारित हुए। ठंडा हो जा परे ताहा संकुचित होई पूर्व अवस्था को फेरि आसे। तुम पई काम 4 गोटे पात्र रे कपे परिष्कार जल नहीं सेथिरे अधा चामच खाइबा लुण गोलाओ। लुण मिलाई जल रे मिसी जिवो। एही लुण मिसा जल को अल्प नहीं चाखिले कौन लागिबो। तुम पई काम 4 गोटे पात्र रे कपे परिष्कार जल नहीं सेथिरे अधा चामच खाइबा लुण गोलाओ। लुण मिलाई जल रे मिसी जिवो। एही लुण मिसा जल को अल्प नहीं चाखिले कौन लागिबो। लुणिया लागिबो। सेही लुण पानी को सेही पात्र रे नहीं गरम कर। सबुतक जल बाष्प होई चली जिबा परे शेषरे पात्र रे कौन रहिला देखो। लुण जल रे मिलाई गले मध्य लुणर स्वाद रे परिवर्तन हुए नहीं। सेति पई लुण पानी लुणिया लागे। लुण पानी को जल को बाष्प रूप रे उड़ाई देबा परे सेथिरे गोलाई होई रहिथिबा कठिन पदार्थ मध्य लुणिया लागे, कारण एहा आउ किछि नुहे प्रथमरु गोळा जाइथिबा सेही लुण। एठारे लुण जेउ परिवर्तन घटिथिला ताहा अस्थायी व प्रत्यावर्ती। तुमे माने आउ कतोटी भौतिक परिवर्तन रे उदाहरण नहीं सांग मानक सह व शिक्षकଙ୍କ सह आलोचना कर। सेगुड़िक काहेकि भौतिक परिवर्तन कहुए जाए कारण। लुण पानी को जल को बाष्प रूप में उड़ाई देवा पर से गोलाई होई रहिथिबा कठिन पदार्थ मध्य लुणिया लगे, कारण ए आउ किछि नुहे प्रथम गोळा जाइता से होछि सेटा लुण। ताल तार ई परिवर्तन को हम कहबा अस्थायी व प्रत्यावर्ती परिवर्तन। अदा लुका खरा रे सुखी जिबा और मिस्त्री मुंडा को भांगी गुंड मिश्री करबा होछि भौतिक परिवर्तन। वस्तु और पदार्थर अन्य कतक परिवर्तन घटे जहाँ उपरे दिया जाइथिबा परिवर्तन गुड़िक ठाରୁ भिन्न। मैग्नेशियम पात्र को जलाइले ताहा अति उज्जवल आलोक दे जली उठिब और धला पाउंस परी गोटे नूतन पदार्थ परिणत हेब। एहार नाम मैग्नेशियम ऑक्साइड। यह एक स्थायी और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। तुम पई काम 5 खंडी छोट मैग्नेशियम पात्र को चिमुटा साहाय्य धरी स्पिरिट बत्ती बा मोमबत्ती रे उत्तप्त कर। यह द्वारा मैग्नेशियम अति उज्जवल आलोक दे जली उठिब और धला पाउंस परी गोटे नूतन पदार्थ परिणत होइजिबो। एहार रासायनिक नाम मैग्नेशियम ऑक्साइड। यह गोटे स्थायी और अप्रत्यावर्ती परिवर्तन। स्टील चामच रे चीनी को नहीं गरम कले चीनी परिवर्तन घटी किछि अंगार रे परिणत हेबो। एही प्रकार परिवर्तन मध्ये स्थायी और प्रत्यावर्ती परिवर्तन। तुम पई काम 6 गोटे पात्र रे किछि गुंड पोड़ा चून नहीं सेथिरे किछि परिमाणर परिष्कार जल मिसाओ। देखिबो पानी फुटिबो वो पात्रटी खूब उत्तप्त होइजिबो। शेषरे एहा कली चून रे परिवर्तन होइजिबो। एही स्वच्छ चून पानी रु अल्प अन्य एक पात्र रे नियो।
ଚୂନ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସରବତ ନଳି ବୁଡ଼ାଇ ଫୁଙ୍କ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ରଖିଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଜମିଯିବ। ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ଦାନା ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ଏହାର ରାସାୟନିକ ନାମ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 7। ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ନେଇ ଗରମ କର। ଚିନି ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ, ତାପରେ ବାଦାମୀ ଓ ଶେଷରେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଥଣ୍ଡା କରି ଏହାକୁ ଚାଖିଲେ ତାହା ଆଉ ମିଠା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଚିନି ଆଉ ଚିନି ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦାର୍ଥରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହାର ରାସାୟନିକ ନାମ ଚିନି ଅଙ୍ଗାର। ଏହାକୁ ଆଉ ଚିନିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଚିନି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 8। ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କିଛି ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିବା ତୁତିଆ ନେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗରମ କର। ପ୍ରଥମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ତୁତିଆ ଧଳା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ଉପରି ଭାଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋପା ହୋଇ ଲାଗିଯିବ। ତୁତିଆକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଶେଷରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ତଳେ ରହିଯିବ। ଏହି ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ନାମ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏଥିରୁ ଆଉ ତୁତିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 9। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କିଛି ତମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡ, ଛୋଟ ତାର ବା ପାତର ଖଣ୍ଡ ନେବ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଅ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଏହା ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ କର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ତାହା ଆଉ ତମ୍ବା ବା ଗନ୍ଧକ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ତମ୍ବା ବା ଗନ୍ଧକ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ। ଏଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବସ୍ତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାୟୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ। ହେଲେ ମାଟିରୁ ଇଟା କରିବା ଯେ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଦିନ ପରେ ରାତି ହେବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଗଛରେ ପତ୍ର ପାଚିବା ସ୍ଥାୟୀ। ଜଳ ବାଷ୍ପରୁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଗଛରେ ଫଳ ପାଚିବା ସ୍ଥାୟୀ। କଢ଼ରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଛେନା ହେବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପିଠଉରୁ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗହମରୁ ଅଟା ତିଆରି କରିବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ତାରକୁ ବଙ୍କାଇ ବଳା ତିଆରି କରିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟିଏ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟାଣି ଛାଡ଼ିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ସିଝାଇବା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ରବଣ। ଦ୍ରବଣ ହେଉଛି ଆମର 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ, ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ, ଗୋଟେ ଅତି ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଲୁଣ, ଚିନି ପରେ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ସହଜରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଦ୍ରବଣ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଲୁଣ ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ଚିନି ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣ ମିଠା ଲାଗେ। ଏଠାରେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାବକ ଓ ଚିନି ଓ ଲୁଣକୁ ଦ୍ରାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଚିନି ଓ ଲୁଣ ଭଳି ପଦାର୍ଥର ଏହି ଗୁଣକୁ ଦ୍ରବଣୀୟତା କୁହାଯାଏ। ଦ୍ରାବକରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେଭଳି ଦ୍ରବଣକୁ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦ୍ରାବକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଅତି ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଦ୍ରବଣ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। ଚିନି ଓ ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଏଠାରେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାବକ, ଚିନିକୁ ଦ୍ରାବ କୁହାଯାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଚିନି ଓ ଲୁଣ ଭଳି ପଦାର୍ଥର ଏହି ଗୁଣକୁ ଦ୍ରବଣୀୟତା କୁହାଯାଏ। ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କ'ଣ? ଦ୍ରାବକରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେଭଳି ଦ୍ରବଣକୁ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦ୍ରାବକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ
ତାହାକୁ ଅତି ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 10। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ କପେ ପରିଷ୍କାର ଜଳ ନିଅ। ଖାଇବା ଲୁଣକୁ ଚାମଚେ ଲୁଣ ନେଇ କିନାରେ ଥିବା ଜଳରେ ମିଶାଇ ଘାଣ୍ଟ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜଳରେ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ଓ ଗୋଟିଏ ଲୁଣିଆ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଘାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚାମଚ ପରେ ଚାମଚ କରି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମିଶାଇଥିବା ଲୁଣ ଆଉ ମିଳାଇଯିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଗିନାରେ ତଳ ଭାଗରେ ସେହିପରି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯିବ। ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଲୁଣର ଦ୍ରବଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଲୁଣ ପାଣିର ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ। ଲୁଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଲୁଣକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ରବଣୀୟତା ଉପରେ ତାପର ପ୍ରଭାବ। ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ନେଇ ଗିନାରେ ନେଇ ଗରମ କର। ଦେଖ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଲୁଣ ମିଳାଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ଲୁଣ ମିଶାଇଲେ ହୁଏତ ତାହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଅତି ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୁଣି ବାହାରି ଆସିବ ଓ ଗିନାର ତଳେ ବସିଯିବ। ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଥଣ୍ଡା କଲେ ବା ତାପ କମାଇ ଦେଲେ ଦ୍ରବଣୀୟତା କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଥଣ୍ଡା କଲେ ବା ତାପ କମାଇ ଦେଲେ ଦ୍ରବଣୀୟତା କମିଯାଏ। ଦ୍ରବଣୀୟତା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରାବର ଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାବକରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 11। 2ଟି କାଚ ଗ୍ଲାସ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ସମାନ ପରିମାଣର ପରିଷ୍କାର ଜଳ ନିଅ। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳରେ ମିଶାଇ ଘାଣ୍ଟ। ତାହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଉ ଚାମଚରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଘାଣ୍ଟ। ଏହିଭଳି କେତେକ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇ ଦ୍ରବଣଟି ଏକ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ପରିଣତ ହେଲା ତାହା ଶ୍ରେଣୀରେ ଲେଖି ରଖ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ଥିବା ଜଳରେ ସେହି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନି ଥରକୁ ଚାମଚ କରି ମିଶାଅ ଓ ଘାଣ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଚିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଅ। ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରାବକରେ ଏକ ସମାନ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଦ୍ରାବ ମାନେ ଚିନି ଆଉ ଲୁଣକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଯଥା ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ। ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ରବଣ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର, ଯଥା ସଂତୃପ୍ତ, ଅସଂତୃପ୍ତ ଓ ଅତି ସଂତୃପ୍ତ। ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ରବଣୀୟତା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରାବର ଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାବକରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଓ କେଉଁଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖ। ଫୁଲରୁ ଫଳ ହେବା। ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲାଜକୁଳି ପତ୍ର ଆଘାତ ପାଇ ନଇଁଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା। ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେଖ। କିରୋସିନିର ଦହନ। କିରୋସିନ ଦହନ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କଳଙ୍କି ଲାଗି ଲୁହା କଣ୍ଟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୃଦ୍ଧି। ରାସାୟନିକ। ଗ। ବେଶୀ ବେଶୀ ଲୁଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଇ ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ବୁଟକୁ ପାଣିରେ
ବତୁରାଇ ଫୁଲାଇବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଚୁମ୍ବକ ଦଣ୍ଡକୁ ଗରମ କରିବା ଅସ୍ଥାୟୀ। 3 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଲାଲ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖ ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ବୋଲି କିପରି ଆମେ ଜାଣିବା? ତୃତୀୟକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଶେଷରେ ଏହା କଳା ରଙ୍ଗର କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ତଳେ ରହିଯିବ। ଏହି ନୂତନ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ନାମ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏଥିରୁ ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ, ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ବୋଲି ଜାଣିବା। ଗ ମିଶ୍ରିକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସରବତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 4 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ତୃତୀୟ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, ଏହା ତାର କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ? ଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୁଣ। ଖ ଅତି ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କ'ଣ? ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଗରମ କଲେ ତାହା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦ୍ରାବକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାକୁ ଅତି ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଲୁଣ ପାଣିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଗରମ କଲେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଲୁଣ ମିଳାଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଲୁଣ ମିଶାଇଲେ ହୁଏତ ତାହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଅତି ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଗ ତାପର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦ୍ରବଣ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଥଣ୍ଡା କଲେ ତାହା ତାପ କମାଇଲେ ଦ୍ରବଣୀୟତା କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। 5 ନମ୍ବର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହେଉଥିବା 4 ଗୋଟି ପଦାର୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ବାଲି, କାଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ, ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଆଦି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଛେନା ହେବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଛେନା ହେବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ହେବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଛେନାକୁ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଖ ଲୁଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଲୁଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ସେହି ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଲୁଣର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। 7 ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ପଦାର୍ଥଟି ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସେ ତାହାକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। 2nd ପଏଣ୍ଟ ଲୁଣ ପାଣିକୁ ବାମ୍ଫ ରୂପେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ପରେ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ରହେ ତାହା ହେଉଛି ଲୁଣ। 3rd ପଏଣ୍ଟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। 2nd ପଏଣ୍ଟ କାଠ ଜଳିଲେ ଅଙ୍ଗାର ହୁଏ, ଅଙ୍ଗାର ଜଳିଲେ ପାଉଁଶ ହୁଏ। 3rd ପଏଣ୍ଟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ଖ ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଓ ଅସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ।
ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଦ୍ରବଣକୁ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଦ୍ରାବକରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ବିଷୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।